Mesdames et Messieurs, au nom de l'Association internationale des disciples Escoffier, délégation en Tunisie, nous sommes fiers et honorés de votre présence. De l'événement du deuxième chapitre à l'hôtel Moradi Gamart, sous le thème des secrets culinaires amazirs. عملنا تظاهرة هذه إن شاء الله باش تدوم 3 أيام. اليوم الأولاني اللي هو الافتتاح اللي هو كرمنا شيفان توانسة وشيفان زاد توانسة يعيشوا لبرا زاد جاو باش يكونوا موجودين معنا في الجمعية العالمية هذه اللي تضم 36 دولة في العالم، موجود فيها 10,000 كانديدا مشارك في الجمعية هذه. إن شاء الله غدوة عندنا كونكور انترناسيونال دو جون تالون اللي هو مسابقة للشيفان في المستقبل ان شاء الله كما نقولوا احنا شيفان المستقبل هذوما اللي يدرسوا في المعاهد السياحيه باش ان شاء الله جبنا لهم دي شيف مونديال كما تشوفوا شيفان عالميين، شيفان معناها عندهم اسمهم وعندهم تاريخهم، اللي عنده 40 سنه اكسبيريونس، اللي عنده 45 سنه، ناس معروفين في العالم الكل، دي ستار كما نقولوا نجوم هذوك، عندهم ناس وراهم، عندهم ناس يحبوهم، عندهم هذوما ان شاء الله زاد تواجدهم معنا باش نعملوا ان شاء الله جوله في برشا بلايص اثريه وسياحيه، زاد باش نمشيو برشا بلايص ان شاء الله حمامات وسيدي بوسعيد باش نوروهم ان شاء الله المناطق الاثريه نتاعنا، فيهم زاد اللي عمرهم يجي لتونس اول مره باش ان شاء الله كي يروحوا زاد يروحوا فرحانين انتباع باهي على بلادنا، وبلادنا معناها احنا كرماء نحبوا السايح ونفرحوا زاد باللي يجينا، هما هذاك هما الحق طبعا فرحانين برشا. ان شاء الله غدوه يستكشفوا اولادنا هذوما والخبره نتاعهم، على خاطر عندنا خبره كبيره احنا في مجال السياحه وفي التكوين السياحي وفي تكوين المطبخ وتكوين، عندنا خبره ما شاء الله من الستينات. احنا تونس انا ساهمت في قطاع السياحه نتاعنا، وهذاك علاش احنا حبينا حتى الكامل يعني اخترناه فرنساوي باش يعرفوا الكويزين فرونسيز، باش يعرفوا اللي اولادنا راهم يتقنوا المطبخ الفرنسي، باش غدوه كيف زاد ينجموا يكملوا دراستهم في فرنسا، ولا ينجموا يعملوا ستاج، ينجموا ينتدبوهم، معناها عندنا كفاءة. كنا باش نعملوا كويزين فرونسية حق. شفنا هنا معرض من تطاوين، كان تحكي لنا عليه شوية. اي المعرض هذا معرض امازيغي، معرض صغير امازيغي اللي هو فيه حاجات تراثية من الامازيغ نتاعنا، وتراثنا هو كنقولوا امازيغ تراث تونسي، فيه حاجات تقليدية، الحلي القديم، فيه المنيا، فيه حاجاتنا نتاع جدودنا اللي احنا تربينا عليهم، حلينا عينينا لقيناهم موجودين، وهذاك هو تراثنا، وفرحانين بتراثنا، وفرحانين ان شاء الله بالحاجات اللي عندنا. Aujourd'hui, je suis très honoré, très ravi, très content d'être au 12e chapitre des disciples d'Escoffier Tunisie, qui est un chapitre important parce qu'il est sous la thématique de la cuisine amazigh. Et la cuisine amazigh aujourd'hui, ça réunit tout le monde arabe. Et ça réunit aussi un terroir de voyage. La cuisine amazigh, c'est plusieurs cuisines qui a autant de siècles, presque plus de 52 siècles. Et ce genre d'événements qui préservent cette cuisine, qui la mettent en avant, qui la font évoluer, et c'est très très important. Pourquoi? Parce que la cuisine amazigh, c'est une cuisine de voyage, donc on peut la trouver en Tunisie, au Liban, en Algérie, au Maroc, et c'est une cuisine de maman. Et aujourd'hui, j'insiste que tous les chefs puissent la mettre en avant, aussi être fiers de cette cuisine, parce que c'est une cuisine de maman, de terroir, c'est une cuisine éco-responsable, c'est une cuisine de demain, c'est une cuisine de valeur,
Et c'est important, j'insiste, de vraiment être fier de cette cuisine et de la honorer et de continuer à la faire grandir. كحرفيات مشاركين في المعرض هذايا بعديد المنتوجات. عندنا بسيسة القمح اللي هي سبيسيالمون نخدموها كان في قرية الدويرات الأمازيغية. عندنا البخور زاد كيف وصفة أمازيغية بامتياز نسميوه التسرغين الدويري. عندنا الرب كيف زاد صنع دويري 100% أمازيغي. عندنا المرقوم الكرياسيون دخلنا المرقوم في برشا حاجات كيما البلغة كيما المكحلة كيما البخنوق. احنا مجامع نسائية متعددة في ولاية تطاوين، منها مجمع كما قلت لك المجمع النسائي احنا بتاع دويرات، وتحصلنا على عديد الجوائز منها المرتبة الأولى مع وزير الفلاحة سنة 2018، وقاعدين نخدموا إن شاء الله نحبوا نوصلوا منتوجاتنا إلى كل العالم. La gastronomie française ou tunisienne est différente bien évidemment. Après il y a des valeurs communes qui sont les valeurs que portent d'ailleurs les disciples d'Auguste Escoffier. C'est pour ça que nous sommes ici pour la deuxième année des rencontres des disciples en Tunisie. C'est que le point commun je pense entre nos gastronomies, c'est la recherche toujours de qualité, d'excellence et de valorisation des beaux produits et des savoir-faire. Et ça c'est quelque chose d'important, c'est ce que l'on recherche avec un concours comme celui auquel les jeunes vont se confronter. C'est également ce que l'on recherche quand on met en avant les producteurs comme ce matin et les produits dans la gastronomie. Et ce qui fait que votre gastronomie, en fonction de là où vous êtes en Tunisie, n'est pas tout à fait la même. Et c'est le travail que doivent faire les chefs, déjà répertorier leur gastronomie, savoir qu'est-ce qu'ils ont comme gastronomie, quelles sont les différences, se tenir à ce répertoire, dans le sens où c'est pas toujours un peu tout ce qu'on trouve et tout ce qu'on a envie, pour qu'il y ait une vraie reconnaissance de la gastronomie, ville par ville, j'ai envie de dire, puisqu'il y a une culture gastronomique différente à chaque fois. Normalement, l'histoire de Jean Spiceli, suite à la variété de leur traçabilité, est-ce que la cuisine du monde peuvent nous permettre ou bien peuvent nous aider à lire la spécificité de chaque peuple? Bien sûr. À quel point vous trouvez la Tunisie ou bien les Tunisiens dans l'air? Ça c'est aux femmes et aux hommes qui sont aujourd'hui dans le patrimoine, dans l'univers gastronomique, que ce soit les cuisiniers, les pâtissiers, les boulangers, de faire ce travail-là, de mettre en avant les produits et la différence de chaque produit. Vous l'avez fait en faisant reconnaître la harissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il faut aller plus loin. Il faut créer des appellations en fonction des régions, des plats spécifiques en fonction des régions, et ainsi de suite, pour pouvoir ensuite les valoriser, les transmettre. Comment est-ce que vous voulez transmettre une recette si elle n'est pas écrite, si elle n'est pas identifiée et codifiée? Donc il faut pouvoir faire tout ce travail de codification. Est-ce que vous trouvez que le chef garde cette spécificité? Parce qu'aujourd'hui, tout s'interfère quelque part. Il n'y a plus de spécificité des peuples. Je ne peux plus... Pas tous, certains oui. C'est vrai qu'il y a une mondialisation, un effet de mondialisation. Mais comme j'ai envie de dire dans les familles, aujourd'hui les gens à la maison veulent manger tous la même chose. Bon, il suffirait que personne veuille manger ça pour que personne la vende. Donc il faut garder cette spécificité et c'est au chef de travailler, je vous l'ai dit, sur une identification déjà des recettes, une classification, une codification. Le travail qu'a fait Auguste Escoffier il y a plus de 100 ans, c'est à chaque chef ici sur la planète de le faire pour sa gastronomie. Et c'est pour ça que les disciples qui sont présents dans 33 pays peuvent être aussi un moyen pour contribuer à la reconnaissance d'une cuisine locale, pas uniquement la promotion de la gastronomie française. Et l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle s'interfère quelque part dans vos cuisines? C'est un outil. Moi aujourd'hui je cuisine plus, donc je peux pas vous dire, mais l'intelligence artificielle ça n'existait pas à l'époque où je cuisinais. Maintenant je pense que l'intelligence artificielle, comme le mixeur à une époque et comme le réfrigérateur à un moment où c'est arrivé, c'est un outil, et peut-être que dans le monde gastronomique l'intelligence artificielle aura sa place, sûrement.